प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम गांधी जी कैसे बने नामक लेख के बारे में पढ़ें। यह स्वयं प्रकाश का एक लेख है। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ। समकालीन हिंदी साहित्य जगत में अपनी कहानियों और उपन्यासों के लिए विख्यात थे स्वयं प्रकाश। इस लेख में गांधी जी कैसे आज के गांधी जी बने, इसके बारे में बताते हैं। आज हम फोटो में जो गांधी जी को दिखते हैं, इस गांधी जी के रूप में गांधी जी कैसे बने, इसके बारे में इस लेख में बताते हैं। गांधी जी के बारे में आपके पास बहुत जानकारी है, फिर भी मैं गांधी जी से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। गांधी जी का जन्म 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ, अक्टूबर 2 को हुआ। इसलिए अक्टूबर 2 को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यह भारत के राष्ट्रीय पर्वों में एक है। यह पर्व मुख्य रूप से गांधी जी को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग गांधी जी को प्यार से बापूजी बुलाते हैं। गांधी जी विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे सत्य, अहिंसा, सादगी आदि के प्रतीक के रूप में हैं। ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകം കണ്ട മഹാന്മാരിലെ ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ആയിത്തീർന്നത് എന്നാണ് സ്വയം പ്രകാശ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ലോകം കണ്ട മഹാന്മാരിലെ ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. തൻ്റെ ജീവിതമാണ് തൻ്റെ സന്ദേശം. മേരാ ജീവൻ ഹി മേരാ സന്ദേശ് ഹെ. അതാണ് ഗാന്ധിജി ലോകത്തിന് തന്നെ നൽകിയ സന്ദേശം. ഗാന്ധിജി ആദർശങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു. സാദഗി കാ പര്യായ് ഹെ ഗാന്ധിജി. लालित्यത്തിൻ്റെ पर्यायमाയിരുന്നു गांधी जी से संबंधित यह लेख की ओर देखिए। इस लेख के सबसे पहले आल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन है। आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी कठिनाई से विश्वास करेगी कि इस प्रकार का रक्त मांस वाला एक पुरुष दुनिया में जीवित रहा था. അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടി മാത്രമേ ഇത് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഗാന്ധിജിയെ പോലെയുള്ള രക്തവും മാംസവും ഉള്ള ഒരു പുരുഷൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നത്. ആകെ पाठभाग की ओर देखिए। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पाजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सर पर खूब सारे बाल और उन पर गांधी टोपी हो, और जिन्होंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला डांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे. वे धीरे धीरे गांधी बने. कैसे? क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗാന്ധിജിയെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? എങ്ങനെയുള്ള ഗാന്ധിജിയാണ്? ജിനോനെ കുർത്ത പേജാമ രഖാ ഹോ, അല്ലെ കുർത്തയും പൈജാമയും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി. ജിൻകെ പാവമേ ചപ്പൽ ഹോ, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ എന്തുണ്ട്? ചെരുപ്പുണ്ട്. അവർ സർ പർ ഖൂബ് സാരെ ബാൽ, തലയിലെ ധാരാളം മുടി. അവർ ഉൻ പർ ഗാന്ധി ടോപ്പി ഹോ, അല്ലെ ആ മുടിയിൽ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു? ഗാന്ധി തൊപ്പി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ജിനോനെ ബച്ചോं के स्कूल बैग की तरह गले में झोला डांग रखा हो, അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് പോലെ ഷോൾഡറിൽ
ഒരു ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे. അല്ലെ, ഗാന്ധിജി ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും. വേ ധീരെ ധീരെ ഗാന്ധി ബനെ. അദ്ദേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ ആരായതാണ്? ഗാന്ധി ആയതാണ്. കേസെ, അത് എങ്ങനെയാണ്? बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था. उन्हें लगता था कोई भूत आकर उन्हें पकड़ लेगा. बड़े होकर वे खुद ऐसा हो गए कि अंग्रेज हुकूमत उनसे डरने लगी, मानो वे कोई भूत हो. जब उन्हें कडियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल और उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी. स्कूल की फीस थी 8 आने प्रति माह, यानी 50 पैसे हर महीने. पहली परीक्षा में गांधी जी 34 बच्चों में से 32वें स्थान पर रहे और 2 विषयों में तो जिन्हें 0 मिला. बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था. അല്ലെ, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് ഇരുട്ടിന് പേടിയായിരുന്നു. ഉന്നെ ലഗ്താ ഥാ കൊയ് ഭൂത് ആക്കർ ഉന്നെ പകഡ് ലേഗ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുട്ട് കണ്ടാൽ തോന്നുമായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ഭൂതം വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. बड़े होकर वे खुद ऐसे हो गए कि अंग्रेज हुकूमत उनसे डरने लगी. बड़े होने पर, അല്ലെ, വലുതായപ്പോഴേ ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു. അല്ലെ, അംഗ്രേസ് ഹുക്കൂമത്ത്, ഹുക്കൂമത്ത് ശാസൻ, ഭരണം, റൂൾ. അംഗ്രേസ് ഹുക്കൂമത്ത് ഉൻസെ ഡർനെ ലഗി. അംഗ്രേസ് ഭരണം അദ്ദേഹത്തെ ഭയക്കാൻ തുടങ്ങി. മനവേ കൊയ് ഭൂത് ഹോ. അല്ലെ, അവർ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഭൂതത്തെ പോലെയാണ് ഗാന്ധിജിയെ ഭയത്തോടെ നോക്കിയത്. जब उन्हें कडियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल और उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी. कडियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में गांधी जी को भर्ती कराया था. उस समय गांधी जी को 11 साल की उम्र थी. അതായത് ഗാന്ധിജിയെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ, അല്ലെ, 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തത് 11ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അല്ലെ, കടിയാവാഡിലുള്ള ഒരു ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തത്. उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे ഇതിഹാസ്, ഭൂഗോൾ, ഗണിത് और अंग्रेजी. അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഇതിഹാസ്, ഇതിഹാസ് ഹിസ്റ്ററി, ഗണിത് മാത്സ്, ഭൂഗോൾ जियोग्राफी और अंग्रेजी, अंग्रेजी इंग्लिश. स्कूल की फीस थी 8 आने प्रति माह, यानी 50 पैसे हर महीने. ഇനി സ്കൂളിലെ ഫീസ് എത്രയായിരുന്നു? 8 ആനെ, 8 അണ, അതായത് മാസത്തിലെ 8 അണ, അതായത് 50 പൈസയായിരുന്നു സ്കൂളിലെ ഫീസ്. पहली परीक्षा में गांधी जी 34 बच्चों में से 32वें स्थान पर रहे. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ 1ാമത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഗാന്ധിജി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 34 ബച്ചോ മേസെ 34, അല്ലെ, 34 കുട്ടികളിലെ 32वें स्थान पर रहे, 32ാമത്തെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നത്. और 2 विषयों में तो उन्हें 0 मिला. 2 വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 0 ആയിരുന്നു ലഭിച്ചത്. इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए. दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरै गए भाषण देने. वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी. लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी. फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी. उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा. बाद में गोल्ड में सम्मेलन के लिए लंदन गए. वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती थी तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे. लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था. तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे.
इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब कपड़े सिलवाए गए. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ ഗാന്ധിജിക്ക് ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങളെ, കപ്പട എന്താണ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെ, ഡ്രസ്സുകളെ സിൽവായേകെ, സിൽവാൻ എന്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, തയ്പ്പിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കമേ കുർത്ത ധോത്തി പഹന്നെ ലഗെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് കുർത്തയും ധോത്തിയുമായിരുന്നു. അവർ ഭാരത് ആയെത്തോ एक बार മധുരൈ ഗയെ ഭാഷൺ ദേനെ, അങ്ങനെ ഭാരതത്തിൽ വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം മധുരയിലെ ഒരു പ്രസംഗം, ഭാഷൺ എന്താണ് പ്രസംഗം, ഒരു പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് പോയി. വഹാം ഏക് ഔരത്ത് കോ ദേഖാ ജോ താലാബ് മേ അപ്നി ധോത്തി ധോ രഹി ഥി, അല്ലെ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. അവരെന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, താലാബ് മേ അല്ലെ കുളത്തിലെ അപ്ന അല്ലെ ധോത്തി ധോ രഹി ഥി, അപ്നി ധോത്തി ധോ രഹി ഥി, തൻ്റെ ധോത്തി, ധോത്തി എന്താണ് മുണ്ട് അല്ലെ, മുണ്ട് അലക്കുകയായിരുന്നു, ധോന കഴുകുക. ലേക്കിൻ കേസെ, എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്, ആധി പഹൻതി ഥി ഔർ ബാക്കി ആധി ധോത്തി ഥി, അവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ മുണ്ടിൻ്റെ പകുതി ധരിച്ചിട്ട് പകുതി ധോന കഴുകുകയായിരുന്നു അല്ലെ, ധോത്തി ഥി. ഫിർ ധുലി ഹുയി കോ പഹൻ ലേത്തി ഥി ഔർ ശേഷ് കോ ധോത്തി ഥി, പിന്നീട് എന്താണ് ആ കഴുകിയത് ധരിച്ചിട്ട് ശേഷ് കോ ധോത്തി ഥി, ബാക്കി വന്നത് കഴുകി. ഉസ്കി ഹാലത്ത് ദേഖർ ഗാന്ധിജി ഭീതർ തക് ഹിൽ ഗയേ, അല്ലെ ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഹാലത്ത് അല്ലെ, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ആ ഒരു സ്ഥിതി കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജി ഭീതർ തക് ഹിൽ ഗയേ, ഗാന്ധിജി ഒന്നാകെ എന്തായിപ്പോയി, ഒന്ന് ഇളകിപ്പോയി. और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा, അല്ലെ അന്ന് മുതലേ ഗാന്ധിജി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഇന്ന് മുതലേ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു ധോത്തി, ഒരു മുണ്ട് മാത്രമേ ധരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ദയനീയമായ അവസ്ഥ അല്ലേ, അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മനസ്സിളക്കിയത് അല്ലേ. വസ്ത്രം, ധാരാളം വസ്ത്രം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ ഒരു മുണ്ട് അല്ലേ എടുത്തിട്ട് അത് പകുതി കഴുകിയിട്ട് പകുതി ധരിക്കുകയും വീണ്ടും ആ കഴുകിയത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി വന്നത് വീണ്ടും കഴുകുകയും ചെയ്തത് അല്ലേ. ആദ്യസേ ഗാന്ധിജിനെ ഐസായിക്ക് ഫൈസല ലിയ, അല്ലെ അന്ന് മുതൽ ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്ത് തീരുമാനമാണ് ഗാന്ധിജി എടുത്തത്, അബ് സിർഫ് ഏക് ധോത്തി ഹി പഹനൂക, അല്ലെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ വെറും ഒരു ധോത്തി, ഒരു മുണ്ട് മാത്രമേ ധരിക്കൂ. ബാദ് മേ ഗോൾ മേ സമ്മേളൻ കെ ലിയെ ലണ്ടൻ ഗേ, അല്ലെ പിന്നീട് ഗാന്ധിജി വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിനായിട്ട് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി. വഹം തോ ഖൂബ് സർദി പടുത്തി ഹേ, അവിടെ ഭയങ്കരമായ തണുപ്പായിരുന്നു. തോ വഹം കെ ബच्चे പൂछते थे ബാബ തുമാരി പത്തലൂൺ കഹാം ഗയി, അല്ലെ അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിച്ചത്, അല്ലെ താങ്കളുടെ പത്തലൂൺ, പത്തലൂൺ എന്താണ് പാൻസ്, അല്ലെ പാൻസ് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു. ഗാന്ധിജിനെ കൊയ് ജവാബ് നഹി ദേത്തെ ഥേ, ഗാന്ധിജി അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവും എന്താണ് കൊടുത്തില്ല. ബസ് ഹസ്കർ രഹി ജാത്തെ ഥേ, വെറുതെ ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था, നല്ല റാണിയെ കാണാനായിട്ട് അവരുടെ ദർബാർ അല്ലെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പകുതി വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ അദബ് കായതെ അല്ലെ അവിടുത്തെ ആചാര മര്യാദകൾക്ക് എതിരാണെന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് തോന്നി. तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे, അപ്പോൾ ആരോ ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മാത്രം ധരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റാണിയെ കാണാൻ പോകുന്നത്. तो बोले फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, डोंट वरी, അല്ലേ तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे, കാരണം നിങ്ങളുടെ രാജാവ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ധരിക്കേണ്ട അത്രയും വസ്ത്രം ഒരുമിച്ച് എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഗാന്ധിജി കൊടുത്ത മറുപടി. എന്താ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്, ഫിക്കർ മത് കരോ തുമാരെ രാജാനെ ഹം ദോനോ കെ ബരാബർ കപ്പടെ അക്കേലെ ഹി പഹൻ രखे होंगे. आगे देखिए, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, वह पेन एक दिन चोरी चला गया. लिखते बैठे और पाया कि पेन तो है ही नहीं. उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी कि लो बाबा इसे लिख लो. उन्होंने लिख कर देखा कि अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने की झंझट भी नहीं. तो तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे. और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी कैसे लिखी जानते हैं, भारत के वाइसरॉय को. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി लिखते थे एक बढ़िया पेन से. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി സാധാരണയായി എഴുതിയിരുന്നത് ഒരു വില കൂടിയ ഒരു മികച്ച ഒരു പേന കൊണ്ടായിരുന്നു.
वो पेन एक दिन चोरी चला गया. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ആ പെൻ എന്തായി, കളവ് പോയി. लिखते बैठे और पाया कि പെൻ तो है ही नहीं. എഴുതാൻ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പെന്ന് ഇല്ല എന്ന്. उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी कि लो बाबा इससे लिख लो. ये देखकर एक बच्चे ने गांधी जी को एक पेंसिल दे दी. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൻസിൽ കൊടുത്തു. उन्होंने लिख कर देखा कि अरे वाह, അല്ലെ അദ്ദേഹം എഴുതി നോക്കി, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇസെ तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही बगैर भरने की झंझट भी नहीं. അപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിനെക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ എന്താണ്, സ്യാഹി ആദി ഭരണയ്ക്ക് कोई ज़रूरत भी नहीं. സ്യാഹി എന്താണ്, മഷി അല്ലെ, ഇങ്ക് നിറക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. ഐസ ജഞ്ചട്ട് എന്താണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കി. तो तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे. അല്ലെ, आज से ഗാന്ധിജിനെ തൈ കർ ലിയ. അന്ന് മുതൽ ഗാന്ധിജി ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താണ് തൈക്കറിന്, എന്താണ് ഡിസിഷനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. എന്ത് തീരുമാനമാണ്, अब पेंसिल से ही लिखेंगे. ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തുകൊണ്ടേ എഴുതുകയുള്ളൂ, പെൻസിൽ കൊണ്ടേ എഴുതുകയുള്ളൂ. और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी कैसे लिखी जानते हैं. ഇനി പെൻസിൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർക്കാണ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഭാരത് കെ വൈസ്രോയിക്കോ. അല്ലെ, ആർക്കാണ്, ഭാരതത്തിലെ വൈസ്രോയിക്കാണ് ഗാന്ധിജി പെൻസിൽ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കത്തെഴുതിയത്. लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज़ की बोंगली लगाकर धागे से बांध लेते. दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हो तो आपको फिजूल खर्चे और दिखावा नहीं करना चाहिए. अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम काम चलना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए. आप बड़े बनेंगे और कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने कामों से, न कि कपड़ों से. एक बार तो उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें ठांड दिया. जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है. अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो. बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगा अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया. लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज़ की बोंगली लगाकर धागे से बांध लेते. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ആ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് ചെറുതായി പോയപ്പോഴേ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, കാഗസ് കെ ബോങ്കലി ലഗാക്കർ. കാഗസ് എന്താണ്, പേപ്പർ അല്ലെ, പേപ്പർ കൊണ്ട്, ബോങ്കലി എന്താണ്, റോൾ ചെയ്തിട്ട്, പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ധാഗസെ ബാന്ധ് ലേത്തെ थे. ഒരു ധാഗ, ഒരു നൂല് കൊണ്ടത് കെട്ടിയിട്ടു. दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश में अधिकांश लोग गरीब हो तो आपको फिजूल खर्चे और दिखावा नहीं करनी चाहिए. ഇതിനൊക്കെ പിന്നിലെ എന്തായിരുന്നു, कोई सनक नहीं थी. അല്ല, ഗാന്ധിജിയുടെ അതൊരു ക്രേസ് ആയിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജിക്ക്. മറിച്ച് എന്തായിരുന്നു, ഗാന്ധിജി इस प्रकार सोचते हैं आपके देश में, അല്ലെ, हमारे देश के अधिकांश लोग गरीब थे. നമ്മുടെ ദേശത്തിലുള്ള ധാരാളം ആളുകളും ആരാണ്, ദരിദ്രരാണ്. इसलिए फिजूल खर्चे या दिखावा छोड़ना चाहिए. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയോജനമില്ലാതെ വെറുതെ പൈസ ചിലവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഗാന്ധിജി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम काम चलाना चाहिए. അല്ലെ, നമ്മൾ ശരിക്കും സച്ച്മുച്ച് അല്ലെ, വാസ്തവത്തിലെ നമ്മളുടെ ദേശവാസികളെയും ദേശത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിസൂൽ ഖർച്ച് കോ ചോഡ്നാ ചാഹിയേ. അല്ലെ, അമിതമായിട്ട് വെറുതെയുള്ള ചിലവ് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറക്കണം. കംസെ കമ്മേ കാം ചലാനാ ചാഹിയേ. വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. വളരെ കുറച്ച് സാധനം നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അവർ സാദഗിക്ക മഹത്വം സമജ്നാ ചാഹിയേ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. आप बड़े बनेंगे और कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने कामों से नकी. നമ്മളെ
ബഡേ ബനേഗെ നമ്മളെന്താണ് ആവണം. അതേപോലെ തന്നെ അവർ കഹലായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് മഹാൻ എന്ന് പറയിപ്പിക്കണം. അപ്നെ വിചാരോസേ അവർ അപ്നെ കാംസേ, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. നക്കി കപ്പടോസേ, മറിച്ച് ഏതിലൂടെയല്ല? വില കൂടിയ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മഹാനാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത്. एक बार तो उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो ഗാന്ധിജി ഉന്നെ ഠാണ്ട് ദിയ. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ലാളിത്യത്തിൻ്റെ പര്യായമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി എന്താണ് ആ ലാളിത്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏക് ബാർ തോ ഉൻകി പ്രാർത്ഥനാ സഭാ മേ കുച്ച് അമീർ ലോഗ് സജ് ധജ് കർ ആ ഗയെ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഭയിലെ കുറച്ച് അമീർ ലോഗ് അല്ലെ ധനികരായ കുറച്ച് ആളുകൾ വളരെ ഭംഗിയിലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വന്നു. ഗാന്ധിജിനെ ഉന്നെ ഠാണ്ട് ദിയ. ഗാന്ധിജി അവരെന്ത് ചെയ്തു? ശകാരിച്ചു. ജൈൻ ധർമ്മമേ ഭി അപരിഗ്രഹ പർ കാഫി സോർ ദിയാ ഗയാ ഹേ. ഇനി ഗാന്ധിജി ഏത് മതത്തിലായാലും ആരിൽ നിന്നായാലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെ, അത് ഇന്ന മതം എന്നൊന്നും ഗാന്ധിജി നോക്കിയിരുന്നില്ല. എവിടെയായിരുന്നാലും നല്ല കാര്യം എപ്പോഴും സ്വന്തമാക്കാൻ ഗാന്ധിജി തയ്യാറായിരുന്നു. ജൈൻ ധർമ്മമേ ബി അപരിഗ്രഹ പർ കാഫി സോർ ദിയാ ഗയാ ഹേ. ജൈന മതത്തിലെ അപരിഗ്രഹം പരിത്യാഗാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുക, പരിത്യജിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്നു. അപരിഗ്രഹ് യാനി ഫാൽത്തു കി ചീസെ ജമാമത് കരോ. അപരിഗ്രഹ് അതായത് പരിത്യാഗം ചെയ്യുക, അതായത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ജമാനക്കരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? സ്വരൂപിച്ച് വെക്കരുത്. ബസ് ഗാന്ധിജി കോ തോ ജഹാം ഭി കുച്ച് അച്ഛാ ലഗ അപ്നാ ലേത്തെ ഥേ. അതായത് ഗാന്ധിജി എവിടെയാണ് നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. തോ ഉനോനെ അപരിഗ്രഹ കോ ഭി അപ്നാ ലിയ. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ജൈന മതത്തിൽ നിന്നാണ് ഏത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപരിഗ്രഹ പരിത്യാഗശീലം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിക്കും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അല്ലെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഗാന്ധിജി ജൈന മതത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു അപരിഗ്രഹ അല്ലെ അതിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ പരിത്യാഗശീലത്തിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജി വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുണ്ട് മാത്രം ധരിക്കാൻ തയ്യാറായത്. ഗാന്ധിജി के 3 बंदर बहुत मशहूर है. यह दरअसल एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया. गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर है. मशहूർ പ്രസിദ്ധ. ഗാന്ധിജിയുടെ 3 കുരങ്ങന്മാരെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. यह दरअसल एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था. ഇത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ്. ഇത് ചൈനയിലുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഗാന്ധിജിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു. इसके पीछे एक कहानी है. ഈ ഒരു 3 കുരങ്ങന്മാർക്ക് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. यह जापान के एक क्षेत्र कवाड़ पर अंकित एक मूर्ति है. ये 3 बंदर. ജാപ്പാനിലെ ഒരു ക്ഷേത്ര കവാടത്തിൽ അങ്കനം ചെയ്യപ്പെട്ട 3 കുരങ്ങന്മാരുടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രതിമയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ധാരാളം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ആ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ ആര് കൊടുത്തിരുന്നത്? കുറച്ച് ചൈനീസ് കുട്ടികൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇതിലെ 3 കുരങ്ങന്മാരെ അവ എന്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്? ഈ കുരങ്ങന്മാരുടെ പേര് മിസാരു, കികസാരു, ഇബസാരു എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 3 കുരങ്ങന്മാരായിരുന്നു ഇവരെ തിന്മ കാണരുത്, തിന്മ പറയരുത്, തിന്മ കേൾക്കരുത് എന്നിവയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ കുരങ്ങന്മാരെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിതാരി ജിങ്കാരോ എന്നു പേരുള്ള പ്രസിദ്ധനായൊരു ശില്പിയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രതിമയാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ചൈനീസ് കുട്ടികൾ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഗാന്ധിജി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ധാരാളം വസ്തുക്കളിലൊന്നായിരുന്നു ഈ കുരങ്ങന്മാരുടെ പ്രതിമ. അത് ഇന്നും ഗാന്ധിജിയുടെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ലേക്കിൻ ഗാന്ധിജിനെ ഉന്നെ അപ്നെ ജീവൻ കാ സാഥി ബനാ ലിയാ. അല്ലെ, അതിനെ ആ ഒരു കുരങ്ങന്മാരുടെ ആ ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തെ ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാഥി, തൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു.
जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखे, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया. गांधी जी ने जब से धोती पहनना शुरू किया, എപ്പോഴും മുതലാണ് ഗാന്ധിജി മുണ്ട് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, उस समय उसके पास एक बड़ी समस्या बन गई. അല്ലെ, ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ജേബ് കടി കഹാം രഖേഗി, അല്ലെ, തൻ്റെ പോക്കറ്റ് വാച്ച് എവിടെ വെക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വന്നു. തോ ഉസെ കമർ മേൽ ലട്കാനാ ശുരു കർ ദിയ. എപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി അത് തൻ്റെ അരയിൽ തൂക്കിയിടാൻ തുടങ്ങിയത്. इस तरह गांधी जी धीरे धीरे गांधी जी बन गए जैसा आजकल उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं. അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഗാന്ധിജിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. गांधी जी का एक महान कथन है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. जब दुनिया में जो बदलाव तुम देखना चाहते हैं तो तुम स्वयं में लाना पड़ेगा. അതായത് ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളത് ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലേ, നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ലോകം ആ മാറ്റത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ. അതാണ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് തൻ്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തത്. ഈ ഒരു ലേഖനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ധന്യവാദം.